Hello student, how are you? I am Sanjay Hadiel. Welcome to our again video lecture series. Today's lecture we are going to learn about bridge. We continue our topic various networking component in networking. Networking ની અંદર આપણે અત્યારે ખાસ અલગ અલગ ટાઈપના જે નેટવર્કિંગ કમ્પોનન્ટ છે એ પોઈન્ટ આપણો કન્ટિન્યુ છે, જેમાં આજે આપણે બ્રિજ માટે છે ખાસ ચેક કરવાનું છે. વોટ ઇઝ બ્રિજ, હાઉ ઇટ વર્ક્સ, what is advantages and disadvantages of it, and what is the importance of its in use in networking side, why we use it in networking side, this particular concept, or where we use it particular concepts. So in previous lecture we also discussed many different networking component such as repeater, hub, switch, router. Same way here, bridge also used for to connecting a device, particular one or more device. At that time we use this particular concept. So again we see here some brief introduction about this particular concept. Router, hub, switch and bridge are all network connecting device. હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી એવી રીતના કે ભાઈ આપણે આની પહેલાં આ બધા અલગ અલગ ટાઈપના કન્સેપ્ટ જોયેલા, તો આ બધા ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી કોન્સેપ્ટ કેવા છે? તો કે નેટવર્કિંગ કનેક્ટિંગ ડિવાઇસ તરીકે આપણે એને ઓળખી શકીએ છીએ. ધીસ ઓલ કમ્પોનેન્ટ આર નોન એઝ એ networking component connecting device. A network connecting device is a device that connects two or more devices together that are present in the same or different network. Again, simple and very easy and most important statement. A network connecting device is a device, a type of device that connects two or more device together in the network. Especially નેટવર્કમાં બે અથવા તો બેથી વધારે જ્યારે કોઈ એવા અલગ અલગ ટાઈપના ડિવાઇસીસ છે એ ડિવાઇસીસને કનેક્ટ કરવા માટે આપણે આમાંથી કોઈ પણ અલગ અલગ ટાઈપના કન્સેપ્ટનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. પછી રાઉટરનો યુઝ કરો, હબનો યુઝ કરો, સ્વિચનો યુઝ કરો, બ્રિજનો યુઝ કરો કે ગેટવેનો યુઝ કરાવો. ધીસ ઓલ આર નોન એઝ અ નેટવર્કિંગ કનેક્ટિંગ ડિવાઇસ. પણ ક્યારે અને કયા ટાઈપના કન્સેપ્ટનો યુઝ કરવો એ ડિપેન્ડ્સ ઓન અવર સિચ્યુએશન, સિનારિયો ઓર geographical areas. Based on this particular concept we use particular devices. So here again simple statement, two or more devices together that are represent in the same or different network. मतलब मेंशन करજો again આગળ, same network or different network. same network છે તો એમાં પણ આમાંથી અમુક પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ યુઝ થઈ શકશે. કોઈ અલગ અલગ નેટવર્કિંગ ડિવાઇસ છે તો પણ આપણે અહીંયા આગળથી કોઈ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોયું, સપોઝ કે હબ છે, રિપીટર્સ છે, આ બધા કોન્સેપ્ટ એવા છે, સ્વિચ છે, આ બધા કોન્સેપ્ટ એવા છે કે માત્ર ને માત્ર કોઈ એક સિંગલ નેટવર્કની અંદર જ સેમ નેટવર્કમાં જ આપણે એને યુઝ કરી શકીએ છીએ. વાઇલ બ્રિજ ઓર રાઉટર is used or gateway is used for different networking also. અલગ અલગ નેટવર્ક છે એ અલગ અલગ નેટવર્કને કનેક્ટ કરવા માટે પણ આપણે છે બ્રિજ, રાઉટર અથવા તો ગેટવેનો યુઝ કરી અને આ જે ડિફરન્ટ નેટવર્ક છે એને પણ આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ. હવે અહીંયા આગળ ડાયગ્રામિકલી ઇન્ફોર્મેશન આપણી સામે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવેલી છે કે જેની અંદર વસ્તુ એ રિપ્રેઝન્ટ કરવામાં આવેલી છે. This is known as a OSI 7 OSI layer, but here only given 3 layers and connecting device, router, bridge, switch, hub, repeater, something. રિપ્રેઝન્ટેજ કરે છે કે અહીંયા આગળ આપણે સપોઝ કે ત્યારે બ્રિજ કન્સેપ્ટ જોઈએ છીએ તો એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી કયા લેયર ઉપર કામ કરે છે? ડેટા લિંક લેયર ઉપર કામ કરે છે, એઝ વેલ એઝ ફિઝિકલ લેયર ઉપર પણ વર્ક કરે છે. તો અગેન ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી વી કેન સે bridge
is worked on or used on the data link layer. When we use or this particular concept is used data link layer, at the time it is used of MAC address. That's why we can say with the help of a bridge we can communicate when pass any kinds of message on the network. At a time it is not broadcast the message on whole network, but it is only communication source to destination. It means suppose we want to data from PC number 1 to PC number 5 in the network. At that time our data only goes to PC number 5, not to remaining PCs or devices. ક્લિયર થાય છે? તો અહીંયા આગળ ટૂંકમાં અમે વસ્તુ સમજવાની એ છે કે બ્રિજ છે એ ડેટા લિંક લેયર ઉપર યુઝ કરે છે અને ડેટા લિંક લેયર છે શું પ્રોવાઈડ કરે છે? તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી એનું મેક એડ્રેસ પ્રોવાઈડ કરે છે. એનું સ્પેશિયલી જે ડેસ્ટિનેશન છે એ એક્ઝેક્ટ ડેસ્ટિનેશન પ્રોવાઈડ કરે છે. એટલા માટે આપણે જ્યારે મેસેજ નેટવર્ક ઉપર પાસ કરીશું પણ નેટવર્કમાં રહેલા કોમ્પ્યુટર્સ સપોઝ કે 10 કોમ્પ્યુટર્સ છે તો એ 10માંથી જે પર્ટિક્યુલર પીસી અથવા તો ડિવાઇસ છે એ ડિવાઇસ ઉપર જ આપણો ડેટા છે પાસ થશે, રિમેઇનિંગ ડિવાઇસ ઉપર ડેટા પાસ થતો નથી. એવી જ રીતના બ્રિજ છે એ ફિઝિકલ લેયરનો પણ ઉપયોગ કરે છે. આપણે અગાઉ હબની અંદર રિપીટરની અંદર જોયું કે રિપીટરમાં જનરલી છે એ ફિઝિકલ લેયરનો યુઝ કરવામાં આવે છે. ફિઝિકલ લેયરનું મેઇન ટાસ્ક શું છે? તો એ અહીંયા આગળથી શું કરાવડાવે છે? અમુક એ ટાઈપના જે વોઇસ છે એ વોઇસને રીજનરેટ કરાવડાવે છે. ઓલ ઓવર આપણું જે કોમ્યુનિકેશન વાવલેન્થ છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહે, કન્ટિન્યુ રહે, એ માટે અહીંયા આગળ છે આપણે ફિઝિકલ લેયરનો પણ યુઝ કરવામાં આવે છે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી ઇન બ્રિજ. તો આવી રીતના એક સિમ્પલ ડાયાગ્રામ છે આપણી સામે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવેલું છે. Now we see the definition of a bridge. What is bridge? A bridge is a layer 2 network connecting device. Layer 2 networking device means what? Here we see layer number 1, layer number 2, layer number 3. તો અહીંયા આગળથી ડેટા લિંક લેયર્સ છે એ કેટલા નંબરનું લેયર છે? તો કે સેકન્ડ લેયર નંબરનું છે. તો બ્રિજ ઇઝ અ લેયર 2 network connecting device. For example, it works on the physical and data link layer of the OSI model. Again we see here it works on physical and data link layer of the OSI layer. This is known as the OSI model layer. 7 layers. તો અહીંયા આગળથી ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી બ્રિજ છે ફિઝિકલ લેયર એઝ વેલ એઝ ડેટા લિંક લેયર ઉપરથી વર્ક કરે છે. It interpret data in the form of data frames. Direct indirectly again we can say this particular concept or bridge is interpret data in the form of data frames. Again as a data package, data ને ક્યાં આગળથી શું કરવામાં આવે છે? ઇન્ટરપ્રિટેટ કરે છે. In the physical layer, the bridge acts as a repeater which regenerates the weak signal, while in the data link layer is check the MAC address. MAC means what is the full form of MAC? Media access control address of the data frames of its transmission. Simple and very easy. In physical layer checks આપણે હમણાં જ સમજાયું કે જોયું કે ભાઈ રિપીટરની અંદર જનરલી ફિઝિકલ લેયરનો યુઝ કરવામાં આવે જનરલી શું કરાવતું હોય? To regenerates the weak signals, while data link layer is check its destination address with the help of MAC address. That's why when we transmit any kinds of information, it goes to particular devices or particular PCs. Next one, here in this particular diagram we again understood or demonstrate the use of bridge. હમણાં જ આપણે વાત કરેલી, ચર્ચા કરેલી કે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી બ્રિજ, રાઉટર, ગેટવે આ બધા એવા ડિવાઇસીસ અથવા તો કમ્પોનેન્ટ છે કે જે એક અથવા એક કરતાં વધારે અથવા તો ડિફરન્ટ નેટવર્કને કનેક્ટ કરવા માટે યુઝ કરવામાં આવે છે. ડિફરન્ટ નેટવર્ક વોટને મેન્શન કરજો. ધીસ ઇઝ નોન એઝ એ વન નેટવર્ક ઓર ધીસ ઇઝ નોન એઝ એ સેકન્ડ નેટવર્ક. Here first networks IP something this and second
network IP address is something this. And when we transmit or forward any kinds of message, first message goes to bridge. Bridge determines what is its IP address, means in which networking side data goes, network 1 or network 2. અગેન ક્લિયર થાય છે અહીંયા આગળથી કે જેવો ડેટા આપણે ટ્રાન્સમિટ કરાવીએ છીએ બ્રિજ પાસે આવશે. બ્રિજ એટલા માટે આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે બ્રિજ છે એક ઇન્ટેલિજન્ટ ડિવાઇસ છે. શા માટે? કારણ કે એ ડિટરમાઇન કરે છે, એ નક્કી કરે છે કે જ્યારે યુઝર થ્રુ એક સોર્સ સાઇટથી જે ડેટા આવે છે એ ડેટાની અંદર છે એ સોર્સ એડ્રેસ એઝ વેલ એઝ ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ આપવામાં આવેલું હશે. કે સપોઝ કે મેં એક્ઝામ્પલ હમણાં આપ્યું કે PC નંબર 1 ટુ PC નંબર 5, તો એટ એ ટાઈમ એ પર્ટિક્યુલર મેસેજની અંદર ત્યાં આગળથી છે શું આપવામાં આવેલું છે, તેનું ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ આપવામાં આવેલું હશે, અથવા તો એનું નેટવર્ક એડ્રેસ આપવામાં આવેલું હશે. ધીસ ઇઝ નેટવર્ક 1 એન્ડ ધીસ ઇઝ નેટવર્ક 2. તો એટ એ ટાઈમ હિયર બ્રિજ ડિટરમાઇન્સ this particular message goes from the network 1 side or network 2 side. After deciding that particular concept, bridge transmits, suppose message 1 to goes to from this side, it transmits this side, or message transmits this side. Then after it goes to particular server send this switch and switch with the help of a switch, it transmits the particular PC number. So yeah, again ટૂંકમાં મેઇન પર્પસ આપણો કોન્સેપ્ટ એ જ સમજવાનો છે કે with the help of a bridge we can use or transmit our data in different layers. Network. So this is network 1, this is network 1 assumption, this is network 3. તો એ રીતના આપણે તે પર્ટિક્યુલર ડેટાને છે જે તે નેટવર્કિંગ ઉપર ઇઝીલી ટ્રાન્સમિટ કરી શકીએ છીએ. A bridge connects the devices which are present in the same network. A bridge connects the devices which are present in the same network or on other network also we can say. It is mainly used to segment a network to allow a large network size. Indirectly we can also say its main task is this: it segment a network. Segment a network means what? It divide the network. Network છે જ્યારે huge network છે, large network size. So to allow a large network size means when our network is very large, at a time it is divided our big network in smaller network, 2-3 networks પાર્ટની અંદર એને ડિવાઈડ કરી દેવામાં આવે છે અને પર્ટિક્યુલર બ્રિજ કોન્સેપ્ટ થ્રુ એને કનેક્ટ કરવામાં આવે છે, યુઝ કરાવવામાં આવે છે. Next one, it has two type of ports, incoming and outgoing. Again ત્યાં આગળથી બ્રિજ છે એ એક બે પોર્ટ એની અંદર આવેલા હોય છે. One port is known as the incoming port and second one is the outgoing port. Means what? Here you can see our diagrammatical information. Suppose this is our bridge vein. This is known as the incoming port and this is known as the outgoing port. તો ટૂંકમાં અહીંયા આગળથી છે બ્રિજની અંદર બે પોર્ટ આવેલા હોય છે, જે one port known as the incoming and second one known as the outgoing port. It is uses the incoming port to receive the data frames and outgoing port to send the data frames to the device. Simple and very easy again statement. Its main use means incoming port is receive the data from different frames and outgoing port is send the data to the devices. It has two collision domains, so there is still a chance of collision and traffic in the data transmission channel. Indirectly again here in the bridge also has a two collision domain. That's why we can say, or we can also say it make a collision and traffic problems, but it in a rare case. So
તો ટૂંકમાં રેર કેસની અંદર એવું આગળ અગેન પોસિબલ થઈ શકે છે કે ઘણી વખત છે ટ્રાફિક પ્રોબ્લેમ અથવા તો કોલિઝન પ્રોબ્લેમ જનરેટ. કોલિઝન પ્રોબ્લેમ મીન્સ ઇટ્સ નોન એઝ વન કાઇન્ડ ઓફ એક્સિડન્ટલી. જ્યારે નેટવર્કની અંદર હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટાને ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે ત્યારે એકબીજા સાથે શું થઈ શકે છે, ટકરાઈ જાય છે, ક્રેશ થઈ જાય છે, આ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે અને ટ્રાફિક પ્રોબ્લેમ જનરેટ થવાના ચાન્સીસ રહી શકે છે when data is transmission on the particular network or channel. Here we see this particular diagram very most important. Again, I explain or analysis the concept of bridge. This is known as a bridge. This is known as a one network inside. This is known as a second network. Or we can also say huge network divided in two parts, two segments, segment 1 and segment 2. So again here when we pass any kinds of information, it goes first to the bridge. Bridge uses the bridge table. This is known as a bridge table. Suppose I want to send data from PC1 to PC3 at a time. This is known as a PC3. So here its address is given here. તો અહીંયા આગળ આપણે જોઈ શકીએ સપોઝ કે મારે અહીંયા આગળથી PC1 ઉપરથી ડેટાને પાસ કરવો છે ક્યાં આગળ, તો કે PC2 ઉપર. તો ત્યાં આગળથી સૌથી પહેલાં શું કરવામાં આવશે, એનું જે એક એડ્રેસ છે એ એડ્રેસ ડિટરમાઇન કરવામાં આવશે. PC1 જે છે એ ડાયરેક્ટ ઇન્ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયા આગળથી જોઈ શકીએ છીએ કે કેટલા નંબરનો પોર્ટનો યુઝ કરે છે, તો પોર્ટ નંબર 1નો યુઝ કરે છે. તો આ જે છે પોર્ટ નંબર 1 કહી શકાય, આ છે પોર્ટ નંબર 2 કહી શકાય. મીન્સ કે આ જે નેટવર્ક એરિયા છે એ ડાયરેક્ટ ઇન્ડાયરેક્ટલી પોર્ટ નંબર 2 સાથે કનેક્ટ છે, ત્યારે અહીંયા આગળનો નેટવર્ક એરિયા છે એ પોર્ટ નંબર 1 સાથે કનેક્ટેડ છે. તો અહીંયા આગળ આપણે જોઈ શકીએ છીએ પીસી નંબર 1 છે એનો પોર્ટ નંબર 1 છે, પીસી નંબર 2 છે એનો પોર્ટ નંબર 1 છે, એ જ રીતે પીસી નંબર 3 છે એનો પોર્ટ નંબર 2 એન્ડ પીસી નંબર 4 એનો પોર્ટ નંબર 2. તો આવી રીતના ટૂંકમાં અહીંયા આગળથી જ્યારે આપણે મેસેજ ટ્રાન્સમિટ કરાવડાવીએ છીએ ત્યારે એ મેસેજની સાથે એનો એક જે એડ્રેસ છે સોર્સ એડ્રેસ એઝ વેલ એઝ ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ. ધીસ ઇઝ નોન એઝ એ સોર્સ એડ્રેસ એન્ડ ધીસ ઇઝ નોન એઝ એ ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ. સો એટ અ ટાઈમ બ્રિજ ઇઝીલી ડિસાઇડ્સ કે ભાઈ મેસેજ જે છે પીસી નંબર 1 ઉપરથી આવે છે અને એને પીસી નંબર 3 ઉપર ટ્રાન્સમિટ કરવાનો છે, કારણ કે ત્યાં આગળથી એની જે મેસેજની સાથેથી શું આપવામાં આવેલું હશે, તો ત્યાં પોર્ટ નંબર આપવામાં આવેલું હશે. એટલા માટે એ અહીંયા આગળથી તે ડિસાઇડ કરશે કે ભાઈ મેસેજને આ બાજુ સાઈડમાં ટ્રાન્સમિટ કરવો છે કે નહીં, ફોરવર્ડ કરવો છે કે નહીં. તો એ અહીંયા આગળથી બેઝડ ઓન ધીસ પર્ટિક્યુલર એડ્રેસ ઇટ ફોરવર્ડ્સ યોર મેસેજ ટુ ધીસ નેટવર્કિંગ સાઇટ્સ. સપોઝ I want to transmit data PC number 1 to PC number 2. PC1 થી PC2 પર જ્યારે ટ્રાન્સમિટ કરીશ ત્યારે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અગેન ફર્સ્ટ ગોઝ મેસેજ બ્રિજ. બ્રિજ પાસે આવશે, બ્રિજ અગેન એને ચેક કરશે કે ભાઈ source to destination address, source address is this and destination address is also this, and that's why it drove the request for message. It did not transmit from this side. Or we also can say it filtering the data. Filter data means તો એ અહીંયા આગળથી જેને સ્ટોપ કરાવી દેશે, કારણ કે એને નેક્સ્ટ સાઇડ ફોરવર્ડ કરશે નહીં, જેથી કરીને નેટવર્કની અંદર અમુક એવા ટ્રાફિક પ્રોબ્લેમ પણ જનરેટ થઈ શકતા નથી. પોર્ટને મેન્શન કરજો, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ધીસ પોઈન્ટ. સપોઝ કે હું અહીંયા આગળથી પીસી નંબર 1 ઉપરથી પીસી નંબર 2 ઉપર ડેટાને જ્યારે ટ્રાન્સમિટ કરું છું ત્યારે બ્રિજ શું કરશે, સૌથી પહેલાં એ બ્રિજ પાસે ડેટા આવશે, બ્રિજ એને નક્કી કરશે, ડિટરમાઇન કરશે એના બેઝડ ઓન ધ સોર્સ એડ્રેસ એન્ડ ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ. તો એટ અ ટાઈમ એને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ સોર્સ એડ્રેસ પણ પોર્ટ નંબર 1 છે અને ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ પણ શું છે, પોર્ટ નંબર 1 છે. દેટ્સ વાય ઇટ્સ ફિલ્ટર ધી ડેટા ઓર સ્ટોપ ધી હિયર, નોટ ફોરવર્ડ ડેટા ફ્રોમ ધીસ સાઇડ. એટલા માટે આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે જ્યારે અહીંયા આગળથી ડેટા ટૂંકમાં ટ્રાન્સમિટ થાય છે ત્યારે બ્રોડકાસ્ટ નથી થતો, કારણ કે એ અહીંયા આગળથી બ્રિજ એને એવી રીતના એક ડિટરમાઇન કરે છે, નક્કી કરે છે કે એને ફોરવર્ડ કરવો કે ના કરવો. સિંગલ વર્ડમાં જોઈએ તો અહીંયા આગળથી જે અલગ અલગ બે એરિયાઝ છે એ બે એરિયાઝને કનેક્ટ કરવા માટે પણ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી શેનો યુઝ કરવામાં આવે છે, બ્રિજનો યુઝ કરવામાં આવે છે. તો
So I hope you got this concept very well. When this concept or question asked in our exam, you draw this concept in your papers. This is known as a bridge table. Bridge table handle the particular this is address and its port numbers. Now, the major difference between the bridge and the repeater is that the bridge has a filtering capability again. Simple. What is the major difference between repeater and bridge? The bridge and repeater માં આ જ મોટો ડિફરન્સ છે. જે રિપીટર શું કરતું હતું, રીજનરેટ કરતું હતું, કારણ કે અહીંયા આગળથી જ્યારે ડેટા ટ્રાન્સમિટ થાય છે એટલે પહોંચે એટલે એના સિગ્નલો છે વીક થાય છે. જેવા વીક થશે એટલે એને અગેનથી રીજનરેટ કરી અને વેવ લેન્થ છે ઇન્ક્રીઝ કરાવડાવે છે. પણ અહીંયા આગળ શું કરાવડાવે છે કે ફિલ્ટરિંગ કરે છે. હમણાં જ મેં વર્ડનો યુઝ સમજાવ્યું કે ધેટ ધ બ્રિજ હેઝ ફિલ્ટરિંગ ધી કેપેસિટી. મીન્સ મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે પીસી નંબર 1 ઉપરથી પીસી નંબર 2 ઉપર ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરું છું, તો એટ એ ટાઈમ સૌથી પહેલાં બ્રિજ છે એને ચેક કરશે સોર્સ એડ્રેસ ટુ ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ. એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ડિટરમાઇન્સ બોથ એડ્રેસ ઓર પોર્ટ નંબર યુઝ 1, કારણ કે સોર્સ એડ્રેસ પોર્ટ ઓલ્સો યુઝ 1 એન્ડ ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ પોર્ટ નંબર ઇઝ ઓલ્સો 1. એટલા માટે એ બ્રિજને ખ્યાલ આવી શકે છે કે ભાઈ જે ડેટા છે એને મારે ફર્ધર ફોરવર્ડ કરવાનું નથી, કારણ કે એ ડેટા છે એ આ નેટવર્કનો જ છે. એટલા માટે એ ડેટાને ત્યાં આગળ ફિલ્ટરિંગ કરાવી દે છે. તો આને આપણે ફિલ્ટરિંગ કર્યું કહેવાય. નેક્સ્ટ વન, that means it can check the destination address of a frame and decide if the frame should be forward or drop. What is the meaning of filtering? Filtering is nothing. It can check the destination address of the frame and decide if the frame should be forward or not. હમણાં જ આપણે એક્ઝામ્પલમાં પણ મેં સમજાવ્યું કે ભાઈ પીસી નંબર 1 થી પીસી નંબર 2 આપણે ડેટાને ટ્રાન્સમિટ કરવો છે, તો એટ એ ટાઈમે ડાયરેક્ટલી શું કરાવી દેશે, ફિલ્ટરિંગ કોન્સેપ્ટ છે એ એપ્લાય કરશે. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ફિલ્ટરિંગ કોન્સેપ્ટ ઇટ ડ્રોપ ધી મેસેજ નોટ ફોરવર્ડ ઇન ધ નેક્સ્ટ નેટવર્કિંગ સાઇડ. If the frame is forward, then the bridge should be specified the port over which it should be forward. Again, most important statement. If suppose frame is forwarded or message is forwarded, then bridge should be specified the port over which it should be forward. Again, simply see here in our diagram. Suppose I example continue PC number 1 to PC number 3. પીસી નંબર 1 થી પીસી નંબર 3 પર ડેટાને ટ્રાન્સમિટ કરું છું. એટ એ ટાઈમ બ્રિજ અહીંયા આગળ ડિટરમાઇન કરશે કે ભાઈ આ પેકેજ આ ફ્રેમને મારે શું કરવાની છે, ફોરવર્ડ કરવાની છે. એ જેવી ફોરવર્ડ માટેની ઇન્સ્ટ્રક્શન આપશે એટલે એ પોર્ટ નંબરનો યુઝ કરશે ઓર ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસનો યુઝ કરશે અને આ નેટવર્કની અંદર છે શું કરી દેવામાં આવશે, ટ્રાન્સમિટ કરી દેવામાં આવશે. તો અહીંયા આગળથી એનો પોર્ટ નંબર છે એ સેકન્ડ છે, એટલા માટે એ સેકન્ડ પોર્ટ નંબર ઉપર ટ્રાન્સમિટ કરાવી દેશે. તો આવી રીતના આ બ્રિજ કોન્સેપ્ટ જે છે એ ત્યાં આગળથી પર્ટિક્યુલરલી હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. There are mainly two types of bridge. One is transparent bridge. What is transparent bridge? Transparent bridge simply work as a transmission medium between two devices. ટ્રાન્સપરન્ટ બ્રિજ શું કરે છે, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી માત્ર ખાલી બ્રિજ જેવું જ કામ કરે છે કે ડેટા આવશે એટલે બસ એને નેક્સ્ટ સાઇડ છે ટ્રાન્સમિટ કરી દેશે. એ કોઈ ચેક નહીં કરે કે ભાઈ આ ડેટા છે ખરેખર નેક્સ્ટ નેટવર્કિંગનો છે કે નહીં. હમણાં આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોયું કે જેવો ડેટા બ્રિજ પાસે આવે છે તો સૌથી પહેલાં બ્રિજ શું કરશે, એને ડિટરમાઇન કરશે, ચેક કરશે કે ભાઈ મારે આ મેસેજ હતો આ પેકેજને છે એ નેક્સ્ટ સાઇડ ફોરવર્ડ કરવું છે કે નહીં. પણ અહીંયા આગળ ટ્રાન્સપરન્ટ બ્રિજની અંદર આવું કોઈ ડિટરમાઇન કરવામાં આવતું નથી. પોઈન્ટને મેન્શન કરજો. હા, ટ્રાન્સપરન્ટ બ્રિજ સિમ્પલી વર્ક એઝ એ ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ, એક મીડિયમ તરીકે મીડિયેટર તરીકે કામ કરે છે બિટવીન ટુ ડિવાઇસીસ. એક ડિવાઇસીસ ઉપરથી બીજા ડિવાઇસીસ સુધી ડેટાને પહોંચાડવાનું જ માત્ર છે ખાલી કાર્ય કરે છે, એ બાકી કોઈ પણ જાતની એમાં ઇન્વોલ્વ થતું નથી. દે આર એકચ્યુઅલી ટ્રાન્સપરન્ટ ટુ થ્રી નેટવર્કિંગ ડિવાઇસ. અને એટલા માટે આપણે કહી શકીએ છીએ માત્ર ખાલી 1 ડિવાઇસ ટુ 3 ડિવાઇસ 4 ડિવાઇસ સમથિંગ ડેટાને ટ્રાન્સમિટ કરી આપે છે. સેકન્ડ ટાઈપ ઇઝ રાઉટિંગ બ્રિજ. This is most important, commonly used in this
concept in today's era. Routing bridge have their unique identity. They can be easily identified by the network device. પોતે મેન્શન કરજો, easily identified by the network device. Source to destination. એની આગળ જે મેસેજ આવે છે એ પેકેજ મેસેજને જે ડિટરમાઇન કરશે, ચેક કરશે કે ભાઈ એને કયા આગળ ફોરવર્ડ કરવાનું છે. The source station or the sender can send the data packet through specific bridge using this particular concept. તો આવી રીતના અહીંયા આગળ શું કરી શકે છે, જે સોર્સ સ્ટેશન છે અથવા તો સેન્ડર છે, સેન્ડર can send its data package through specific bridge or specific destination. So again we can say there are two types of bridge. One is transparent bridge and second one is routing bridge. But today's eras routing bridge is used commonly because this is known as a intelligent device. Now we see some basic advantages of bridge. It is not so complex so to implement. Directly, indirectly we can easily implement on the network. The implementation cost is medium. Again simple, when we use it in network, its all over cost is medium. It does not require any special system administration configuration. We can just plug and play it. When we use bridge concept, bridge devices, components, we doesn't require any special system maintainers or system administrator for this particular concept to handle. Improve security by limiting the scope of data frames. We can also say it improves the all over securities when we passing our data from source to destination. It has the filtering capability. Very most important advantage हमने जहाँ पे चर्चा करी हुई इतना, it has the filtering capabilities. It can be used in a large network, directly, indirectly, where we use bridge concept. 100%, 99% it is used in large networking site. Now we see some disadvantages of this particular concept. It can connect devices of the same network only. Again, most of indirectly we also connect it in different networks. ખરેખર જે ગુડ રિઝલ્ટ જે મળવું જોઈએ એ ઘણી વખત શું થાય છે કે પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે જ્યારે ડિફરન્ટ નેટવર્કિંગનો યુઝ કરવામાં આવે છે ત્યારે. એટલા માટે ડાયરેક્ટ ઇન્ડાયરેક્ટલી આગળ ડિસએડવાન્ટેજ તરીકે આપવામાં આવ્યું છે કે ઇટ કેન કનેક્ટ ડિવાઇસ ઓનલી ધ સેમ નેટવર્ક, બટ ઇટ ઇઝ નોટ વર્ક ઓનલી સેમ નેટવર્કિંગ, ઇટ ઓલ્સો વર્ક ઓન ધ ડિફરન્ટ નેટવર્કિંગ સાઇડ ઓલ્સો. હમણાં જ આપણે એક્ઝામ્પલમાં પણ સમજાયું, પણ ક્યારેક પ્રોબ્લેમ જનરેટ થઈ શકે છે. એટલા માટે અહીંયા આગળ એક ડિસએડવાન્ટેજીસ તરીકે એને એપ્લાય કરવામાં આવ્યું છે અને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે કનેક્ટ ડિવાઇસ ઓન ધ સેમ નેટવર્ક ઓનલી. There is a delay in forwarding the frames due to error checking. Many times it's happened. Sometimes it's happened. Delay some message from one place to another place because it checking some error detection. Next one, there is a need to maintenance and address table. When we use bridge concept at that time, all over ત્યાં આગળ તેનું મેન્ટેનન્સ કરવું અને એડ્રેસ ટેબલ જે મેન્ટેનન્સ કરવું એ થોડી જરૂરિયાત રહે છે. કારણ કે એ પર્ટિક્યુલર ડેટા એની અંદર ઇન્સર્ટ કરવા, અપડેટ કરવા, ડિલીટ કરવા, એ બધું મેન્ટેનન્સ છે એ આપણે બ્રિજ ટેબલની અંદર મેન્ટેનન્સ કરવું પડશે. ઓલ ઓવર બ્રિજ છે કે નોર્મલી કયા બેઝ ઉપર કામ કરે છે, તો એ બ્રિજ ટેબલ બેઝ ઉપર જ કામ કરે છે. જ્યારે ડેટાને એક જગ્યાએથી જગ્યાએ એને ડિટરમાઇન કરવાનું થાય છે, ચેક કરવાનું થાય છે, ત્યારે ઓલવેઝ યુઝ ઇટ્સ બ્રિજ ટેબલ કોન્સેપ્ટ. એડ્રેસ ટેબલ એને પણ અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે. આવી રીતના રૂપમાં અહીંયા આગળથી આ કોન્સેપ્ટને થોડું મેન્ટેનન્સ કરવું જરૂરી છે. તો આવા અમુક અહીંયા આગળથી ડિસએડવાન્ટેજીસ આપવામાં આવેલા છે જે બ્રિજના આપણે કહી શકીએ છીએ. સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, I hope you got this concept very well.
હવે અહીંયા આગળથી આપણે જે એક ગેટવે કોન્સેપ્ટ જે છે એ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર જોશું, કારણ કે આપણો વિડીયો લેક્ચર છે થોડો લેન્ધી થઈ જશે, એટલા માટે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર એને કન્ટિન્યુ કરાવતા નથી. અને અગેન નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જે અમુક નેટવર્કિંગ જે ડિવાઇસ કમ્પોનન્ટ છે, મને એક લાસ્ટ વન જે ગેટવે છે એ ગેટવેને આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. Dear student, if you have any kinds of question query, please leave it in my comment section in the channel, as well as you contact directly with me. Thank you for watching this video.